ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम श्री श्रीकंठोद्भवकर्तनाय सुरुचिरै कर्पूरचूर्णनिधये सम्मिश्रै रथगन्धपिर्नदनदी कासारकूपादिभिः पातोभिः परिपूरितेन कलशैर्नाथस्थितैर्नात्मानम् ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदुष्कर्मशाय दिव्य तेजोमूर्ते द्वाशगणप्रवेशिताय शुक्लध्यानपवित्राय सर्वज्ञाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्यवशङ्कराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धरणेन्द्रप्रणमण्डलमण्डिताय उपसर्गविनाशनाय घातीकर्मक्षयङ्कराय अजराय अमराय अभवाय अस्माकं मम श्रीविल्लालपुरनिवासी चतुर्सङ्गस्य मृत्युं किञ्चिन्दी बिन्बिन्दी रतिकामं बलिकामं वायुदानं शत्रुभयं राजभयं मन्त्रिभयं विरोधिभयं अग्निभयं परघातभयं दुर्घटनाभयं आकस्मिकभयं दर्शनावरणकर्मं ज्ञानावरणकर्मं वेदनीयकर्मं मौनीयकर्मं आयुष्यकर्मं नामकर्मं अंतरायकर्मं गोत्रकर्मं सर्व शिरोरोगं अक्षिरोगं कर्णरोगं कुष्ठरोगं ज्वररोगं शूलभयं ग्रहभयं चक्रभयं विषमार्यं सर्पभयं वृश्चिकभयं भूतवेतालशाकिनी डाकिनीभयं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबलशौर्यवीर्यवशं कुरु सर्वराजानन्दं जनानन्दं जीवानन्दं भव्यानन्दं गोकुलानन्दं
सर्वग्राम नगर के तकरोदनपत्तन गुणम का जनानंदम सर्व दुःखमानानादादा पजयजा पाजय कुटकुटा शीघ्रं शीघ्रं दूरं दूरं सर्वं वशमाने हूँ पट स्वाहा यत्सुतंत्रेषु लोकेषु व्याघ्रवसनवर्जितम् अभयं क्षमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते ओम नमो हरते भगवते पद्मप्रभाय चंद्रप्रभाय वासुपूज्याय मणिनाथाय वर्धमान तीर्थंकर माताय सिद्धाय पुत्रनंदी शंकराचार्य माताय सिद्धाय मंसूर तीर्थंकर वर्ण क्षेत्रपति सिद्धाय मेमना तीर्थंकर भूमि कृष्ण सिद्धाय पाशना तीर्थंकर धर्मेंद्र क्षेत्रनाथ सिद्धाय सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु नाम प्रदोष पर्यायतम वार्षिक स्वामी के श्री आदिनाथ पार्श्वनाथ गुरुजी के आदेश विमान प्रणी तीर्थंकर परमजन देवाय यक्षेताय सर्व पूजा कर्तनाम सेवादातानां सर्व शांतिं कुरु पुष्टिं कुरु नमः स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभोतु भगवान् धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यक् वर्षद्मघवा व्यापे व्यान्तनाशं दुर्भिक्षं जोरमारेक्षणाभिजगताम् अस्मभूजीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभोतु प्रसरतु सर्वसुख्यप्रदायिनी प्रद्वस्ति गातिकर्माण केवलज्ञानभास्कर कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्या जिनेश्वर ओम शांति 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 स्नानानन्तरमनता स्वयमपि स्नानं विशेषावृतो वागन्धाक्षतपुष्पदानजर्कैर्दीपैश्च धूपैफलैः कामोद्गामगिजां कुशं जुनपतिं सभ्यश्च संस्तुत्य सस्याधारं चन्द्रमस्य सुखं प्रख्यातकीर्तिध्वजः। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। वाला
शुद्धभक्तिरेवं समस्तितकरीकरणं करोमि रेवं समस्तितकरीकरणं करोमि ॐ असुजरा भवदशा
ಧರಣಿಧರ ದೇವಿ ಪದುಮಾಂಬೆ ದೇವಿ ಪರಿಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ಪಣಿರಾಜ ವರರಾಣಿ. ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಕಟಿನಿ ತ್ರಿಪಣವತಂ ಸ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಂ ವಿಶ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತೆ ಜಲಂ ಗ್ರಹಣ ಗ್ರಹಣ ಸ್ವಾಹ. ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವ್ಯಾಯೇ ದಿವ್ಯಮಹಾಜಲಂ ನಿರ್ವಪಂ ನಮಃ ಮಂದಗಾನೇ ಸಾರ ಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಚಂದಬಿಂಬಿ ಅರ್ಪಿಸುವೆನು. ಬಂಧುರತಮತಿಯ ಕೃಪೆ ಇಂದು ಎನಗಿಯುತ್ತದೆ. ಚಂದದೊಳಗೆಂದು ಮುಖಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಪರಿಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ಪಣಿರಾಜ ವರರಾಣಿ. ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಂ ವಿಶ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತೆ ಚಂದನಂ ಗ್ರಹಣ ಗ್ರಹಣ ಸ್ವಾಹ. ದೇವ್ಯಾಯೇ ದಿವ್ಯಮಹಾಗಂಧಂ ನಿರ್ವಪಾಮ್ಯಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ. ಕಲಿಲ ವಿಜಯನ ಭಕ್ತಿ ಜನಜ ಸನ್ನಿಭ ನೇತ್ರೆ ತೊಲಗಿಸೆನ್ನಯ ವಿಪದಗಳನಿ. ಸುಲಲಿತಾಕ್ಷತೆಯ ಮನ ಒಲಿದು ನಿನಗರ್ಪಿಸುವೆ. ಸಲಿಸು ಮನದಿಷ್ಟ ಕುಂಭೋಚ್ಚವಾಸಿ. ಪರಿಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ಪಣಿರಾಜ ವರರಾಣಿ. ಓಂ 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 ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಂ ವಿಶ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತೆ ಅಕ್ಷತಾಂ ಗ್ರಹಣ ಗ್ರಹಣ ಸ್ವಾಹ. ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯಾಯೇ ಅಕ್ಷತಂ ನಿರ್ವಪಾಮ್ಯಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ. ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜಿ ಸುರಗಿ ಸೇವಂತಿಗೆಯು ಮರುಗ ಮಾಲತಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಶರಣಯುಗ ಕರ್ಪಿಸುತ್ತ ಕರಮುಗಿದು ಬೇಡುವೆನು. ಶರಣ ಜನಪಾಲೆ ಸೌಜನ್ಯ ಲೋಲೆ. ಪರಿಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ಪಣಿರಾಜ ವರರಾಣಿ. ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಂ ವಿಶ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತೆ ಪುಷ್ಪಂ ಗ್ರಹಣ ಗ್ರಹಣ ಸ್ವಾಹ. ಅಲಾಗವರ್ಣ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವ್ಯಾಯೇ ಮಹಾದಿವ್ಯ ಪುಷ್ಪಂ ನಿರ್ವಪಾಮ್ಯಂ ಸ್ವಾಹ. ಸಾರಪಾಕದಿ ಮನವ ಸೂರ್ಯಗೈಯುತಲೀರ್ಪ ಕ್ಷೀರಶರ್ಯತ ಸುಮಿತ ಚಾರುತರ ಭಕ್ಷಗಳ ವೀರಿಸುತ್ತಲೊಂದಿಪೆನು. ಕಿರಣಿ ಭವಾಣಿ ಕಂಜದ ಪಾಣಿ. ಪರಿಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ಪಣಿರಾಜ ವರರಾಣಿ. ಓಂ 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 ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವ್ಯಾಯೇ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ಚಂದ್ರವಪಾಮ್ಯಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ. ಬರಾಕವರ್ಣ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವ್ಯಾಯೇ ದಿವ್ಯಮಹಾಜಲಂ ನಿರ್ವಪಾಮ್ಯಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ. ಭವನವಾಸಿನಿ ಭವ್ಯ ನಿವಹ ಪೋಷಿಣಿ ನಿಮ್ಮ ನವರ ಶ್ರೀಪದಯುಗಲಗಾನೋ. ನವರತ್ನ ದೀಪಗಳ ತವಕದೊಳಗೆದ್ದುವೆನು. ಭುವನೇತೆ ದೇವಿ ಶರಣೆಂಬೆ ನಾನು. ಪರಿಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ಪಣಿರಾಜ ವರರಾಣಿ. ಬರಾಕವರ್ಣ ಪದ್ಮಾವತಿ ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಂ ವಿಶ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತೆ ಬಾಲಾಕರ್ಣ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೀಪಂ ಗ್ರಹಣ ಗ್ರಹಣ ಸ್ವಾಹ. ದೀಪಂ ನಿರ್ವಪಾಮ್ಯಂ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ. ಬರಾಕವರ್ಣ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವ್ಯಾಯೇ ದಿವ್ಯಮಹಾದೀಪಂ ನಿರ್ವಪಾಮ್ಯಂ ಸ್ವಾಹ. ಜಗತಿ ವಲಯದೊಳೆಲ್ಲ ಮಿಗಿಲು ಪರಿಮಳವೆನಿಸಿ ಸೊಗಸಿ ನಿಂಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಗಲು ಧೂಪದ ನಟವ ಬಗೆಯರಿ ಹರಿಯುವೆನು. ಜಗದೊಡತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಜಗಡಿಗೆ. ಪರಿಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ಪಣಿರಾಜ ವರರಾಣಿ. ಓಂ 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 ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಂ ವಿಶ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತೆ ಬಾಲಾಕವರ್ಣ ಕುಲಾಲಕುಲನಿವಾಸಿನಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ಧೂಪಂ ಗ್ರಹಣ ಗ್ರಹಣ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ. ಪರಾಕರಣ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವ್ಯಾಯೇ ದಿವ್ಯಮಹಾ ಧೂಪ
पुष्पं निर्वपामि उदति सोमकं वीरे हृदये भूमियोळधिक मधुरವಾಗಿಹ ಪನಸರುತ ಕದಡಿ ಗಾಳಿ ಮನಿಂಬೆ ವಿಧವಿಧದ ಫಲಗಳನ್ನು ಚತುರೇನ ರಚನೆಯ ಮಾಡ್ಬೇನೀಗ ಪರಿಪಾಲಿಸಮ್ಮ ಕಣಿಲ ಜವರಗಾಣಿ पद्मावतीं जगत्पूज्यं विश्वविघ्नोपशान्तये कालाटवर्णा पद्मावती देवी मोक्षफलप्राप्ते उल्लासपुरवासिनी फलं निर्वपामिति स्वाहा कालाटवर्णा पद्मावती देव्यायै दिव्यमहाभगव फलं निर्वपामि स्वाहा फलं निर्वपामि स्वाहा सकलरिगे सौभाग्य मांगल्यदाते कुंकुमವು ಕರಿಮಳೆಯು ನಿನಗಾಗಿ ಮಾತೆ ಮಿಕ್ಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ಬೇಕು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪರಿಪಾಲಿಸನ್ನ ಪಣಿರಾಜವದರಾಣಿ ओम आद्यों में श्री पद्मावतीं जगत्पूज्यं विश्वविघ्नोपशान्तये षोडशाभरणं बालाटवर्णा पद्मावती सह कुटुम्बवर्गस्यानां समस्तशान्तिं कुरु श्री पद्मावती देव्यायै षोडशाभरणं वस्त्रपुष्पाणि पुष्पाणि षोडशाभरणं समर्पयामि बालाटवर्ण पद्मावती देव्यायै षोडशाभरणं उल्लालपुरवासिनी पद्मावतीं जगत्पूज्यं विश्वविघ्नोपशान्तये बालाटवर्णा पद्मावती देवी पुष्पाणि वस्त्राणि नानाद्रव्याणि ओम आं क्रों वेत्री बालाटवर्णा उल्लालपुरवासिनी पद्मावती देवी षोडशाभरणं मेरे सुट्टा वालिचंदन कलमे सरतंडुल धूप चारु फल सहिताज्ञ वीरिसुतलेंदिपेनु किरणि भवानी कंजत पाणि परिपालिसम्म कणिराजवरराणि ओम आं क्रों वेत्री बालाटवर्णा उल्लालपुरवासिनी पद्मावती जगत्पूज्यं विश्वविघ्नोपशान्तये महाभाग्यं पुरदा समस्त श्रावका श्रावकीयो व्याजनङ्गलनामदेशः समस्त शान्तिं कुरु सर्वाभीष्ट सिद्धिं कुरु यजमाननां श्रीहरये महानाय रक्षकप्रकाशनित्यर्थं दिवमहाभाग्यं महाभाग्यं निर्वपामिति स्वाहा पद्मावती देव्यायै दिव्यमहाभाग्यं निर्वपामि शान्ति अर्घ्यं निर्वपामि नमः स्वाहा
ದುರುಳಗ್ರಹಗಳ ಸೋಕ್ಕ ಮುರಿದು ಭೂತಳಲಿದ ಪರಮ ಶಾಂತಿಯ ನೀವುದೇನುತ ಪರಿಮಳದಿ ಕೂಡಿರುವ ವರಜಲದ ಗಾರೆಯನು ಭರತಿ ತವ ಪಾದ ಇಳಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಪಾಲಿಸಮ್ಮ ಮಣಿರಾಜ ಓಂ ಓಂ ಆಂ ಕ್ರೋಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ಉಲ್ಲಾಲಪುರ ನಿವಾಸಿನಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಂ ವಿಶ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತೆ ಸರ್ವಲೋಕಶಾಂತ್ಯರ್ಥಂ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ಶಾಂತಿದಾಯಕಂ ನಿವಾಸಿನಿ ಸ್ವಾಹಾ. ಕರೋಮಿ ಭ್ರಮರ ಮೋಹಿತ ಗಂಧ ರಮಿತ ಸುಂದರ ಸಾರ ಕಮಲ ಕೀರ್ತಿ ಪಾರಿಜಾತ ಕುಮುದ ಸುರ ಹೊನ್ನೆ ಗಮಗಮಿಪ ಸುಮನಾಂಜಲಿಯ ವಿಮಲೆ ತವ ಪಾದ ಜಲಜಾತ ಗಡಿಗೆ ಪರಿಪಾಲಿಸಮ್ಮ ಪರಿರಾಜ ವರರಾಡಿ. ಓಂ ಆಂ ಕ್ರೋಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಉಲ್ಲಾಲಪುರ ನಿವಾಸಿನಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಂ ವಿಶ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಬಾಲಾರ್ಕವರ್ಣ ತ್ರಿಪಣಮತಂ ಸಾ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯೇ ಸುರಭಿ ಸುಮನಾಂಜಲಿಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸ್ತೋತ್ರವಾಣಿ. ಓಂ ಆಂ ಕ್ರೂಂ ಕ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾರ್ಕವರ್ಣ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕುಕ್ಕುಟಸರ್ಪವಾಣಿ ನಮಃ. ಸ್ಥಳೇ ಸೋಮಾಂಕಾರ ಸಮಾನಪೂರ್ಣವದನೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೇಮಾಂಗೇ ಶುಭದಕ್ಷಿಣೆ ಸಹಜ ಶೃಂಗಾರಮತಿ ಸಂಭೂಷಣೆ ಹೇಮಾಂಬೂರ್ವಪಾದವಲ್ಪಯುಗಲೇ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ. ಓ ನಮೋ ಅನಂತಾಣಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ನಮೋ ಮಹಾದೇವಾಣಂ ನಮೋ ಗೋಜ್ಜಾಯಾಣಂ ನಮೋ ದೇವೇ ಸಹಸ್ರಸಾರೂಢಂ. ಹಾಗೂ ಮುಗಿದಿದ್ದ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಇಚ್ಛಾಮಿ ಇಚ್ಛಾಮಿ. ಸದ್ಧರ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಆದಿತ್ಯವಾರ 23ರಂದು
ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದು ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಗೆ ಭಕ್ಷ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆಯು ನೆರವೇರಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೂಡ ಇದೆ. ತದನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾಪೂಜೆಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪ್ರವಚನ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದ.
ಈ ವರ್ಷಾಂತಿಕದ ಪೂಜಾ ದಿನತಾನೆ ಈ ಲಕ್ಷ ಪುಷ್ಪ ಪೂಜೆನ ಪುಷ್ಪರಾಜನಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಇನ್ನದೇ ದಿನಟು ಇನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗೊಳ್ದು ಪುಷ್ಪರಾಜೆಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಗೊಳ್ದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಸರ್ವವಿಧದ ಕ್ಷೇಮನ ಕೊಡ್ದು ಸರ್ವವಿಧದ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊಡ್ದು ಎಂಗಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಡು ಎಂಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಹಾಯ ಎಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರಿಗೊಳ್ದು ಸಮಸ್ತ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ವಿಘ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್ರಿಗೊಳ್ಳುವುದು ಮಹಾದೇವಿಯ ಅಂಚಿತಿ ಭಗವತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶ್ರೀಮಾತ್ ಕುಕ್ಕುಟ ಸರ್ಪವಾಹನೆ ಮಹಾನಿರ್ಗುಂಡಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಳೇ ಸೋಮಾಂಕಾರ ಸಮಾನ ಪೂರ್ಣವದನೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೇಮಾಂಗೇ ಶುಭಲಕ್ಷಣೆ ಸಹಜ ಸಂಗರಾದಿ ಸದ್ಭೂಷಣೆ ಹೇಮಾಂಬೂರ್ವ ಪಾದ ಪದ್ಮಯುಗಲೆ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕಿಂದ ಪೂರ್ಣವದನೆ ವಿಭ್ರಾಷ್ಟಮಾಲಾನಿತೆ ಕರ್ಪೂರ ಗರಕುಂಕುಮೇನ ವಿರಸ ಗಂಧೇನ ಲೇಪಸ್ತನೆ ಬಾಲಾಕಾರಣ ದೀಪ್ತಿ ದೀಪ್ತಿ ಧವಲೆ ಕ್ಷೋಮಾಂಕಿತ ಲಂಕೃತೆ ಸ್ವೀಪಾಲೆ ತರುಮೂಲ ವಿಷ್ಟರಶಿತೆ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ವನಿತಾ ರತ್ನವನ ಪ್ರಸನ್ನ ವಿನಿಪಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಗದ್ಯಮಂ ಮನಮೋಧಾಮದಮೋದದಿಂದ ಕುಡುಗಂ ಬೇಕಾದ ಸಂವರ್ಚಯಂ ಕ್ಷಣ ಸೌಭಾಗ್ಯಮರೇಗ್ಯರಾಜಪದಕಂ ನಿರ್ವಿಘ್ನಮಂ ಕಾಮಮಂ ನೆನೆದೇಷ್ಟಂಗಳನೆಲ್ಲಮಂ ಸರಿಸುಖಂ ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಲಂ ಗಂಭೀರಾಕೃತಿಪಟ್ಟಪುಂಬುಜಸಸಿ ಅಂಬಾಂಬಿಕಾ ಪರಿಸಿರಿಂ ಇಂಬಾಗಿರ್ಪಿ ಸುಮೇಹ ವಿಷ್ಟರದನಿನ್ ನಾನಂದನಂದಂ ವಿದ ಗಿಂಬಂ ತುಂಬಿದ ಪುತ್ರಾಯಶ್ರಮಾರೋಗ್ಯ ಸೌಖ್ಯೋದಯಂ ಕಂಬುರ್ಗಿ ವಿನಿನಗಿತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದಂ ಮಾಂ ರಕ್ಷ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜಯ ಜಯ ಜಗದಂಬಾ ಮಸ್ತಕುಂಬೆ ನಿದಂಬೆ ಹರ 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 ಗುರುವಿದಮ್ಮೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಶ್ರೀ ಮಾವಿರಾಮೆ ನಯ 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 ಜಿನ ಮಾರ್ಗೆ ಧ್ವಸ್ತ ಘೋರೋಪಸರ್ಗೆ ಭವಭಯ ಶರಣಂ ಮೇ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪದ್ಮೇ ಮಂಗಲಂ ಪದ್ಮಿನಿ ದೇವಿ ಮಂಗಲಂ ಬಡಿಶೀಕರಿ ಮಂಗಲಂ ಅರುಣವರ್ಣಾಭಿ ಮಂಗಲಂ ಧರಣಭ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ. ಜಯ ಬಲೋ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜಯ ಬಲೋ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜಯ ಬಲೋ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾತಾ ಕಿ ಜಯ ಬಲೋ ಶ್ರೀ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಕಿ ಜಯ. ಪೂಜೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೈನ ಮನೆತನಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಂದು ಈ ಬಸದಿಯು ಇಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ತಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಳಾಲದ ಸಮಿತಿಯು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸುಮಾರು 40-45 ಜನ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ 5 ಜನ ಮಹಾಪೋಷಕರಾಗಿ ಈ ಬಸದಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ಪ್ರಸಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಸದಿಯ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಇಂದ್ರರು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಸದಿಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯ ಶ್ರೀಗಳು ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ವರ್ಷ ತಪ್ಪದೆ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾವು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಓಂಕಾರಂ ಬಿಂದು ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಓಂಕಾರಾಯ.
जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलो जिनवाणी माता की, जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की, आचार्य विद्यानंद महाराज की, सधर्म सम्यक्त्व बंधुಗಳೇ, ಉಳ್ಳಾಲದ ಬಸದಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾಗಿ 16 ವರ್ಷ ಕಳೆದು 17 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವುದು ನೋಡಿದಾಗ 10-17 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿನ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಕಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಸದಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಜನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಹಿತೋಪದೇಶಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದವನಿಗೆ, ಗುಣವಂತನಿಗೆ, ಸಕಲ ಗುಣವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಸ್ವರೂಪಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನದ ನಿಧಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಸಂಸಾರಿ ಆತ್ಮ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಕರ್ಮಗಳ ಯಾವ ಒಂದು ಜಂಜಾಟ ಇದೆ ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೀವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಜೀವ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸಾರಿ ಜೀವ. ಈ ಸಂಸಾರಿ ಜೀವಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ, ನರಕ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ದೇವರು, ಹೀಗೆ 4 ಭೇದಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ದೇವರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ದೇವ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು, ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಭೇದಗಳಿವೆ. ದೇವಾದಿದೇವ, ದೇವರೇ ವಂದಿಸುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವಾದಿದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಾದಿದೇವನಿವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಜಯಕಾರ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಆಶೆ ಪಾಶೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೊಂದಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪರಿಪೂರ್ಣರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶೆ ಪಾಶೆಗಳು, ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯ, ಲೋಭ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುವಂಥ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರ. ಆದರೆ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತವನು ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶದಷ್ಟು. ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ತಾಪತ್ರಯಗಳು, ಹುಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಹಸಿವಾಗುವುದು, ನಿರಡಿಕೆಯಾಗುವುದು, ಹಪಾಪಿಕೆಯಾಗುವುದು, ಅಂಜಿಕೆಯಾಗುವುದು, ರಾಗವಾಗುವುದು, ಮೋಹವಾಗುವುದು, ದ್ವೇಷವಾಗುವುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಭ್ಯತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಪಾಪ ಬಂಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಗಳು ಹೊಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತು, ರತ್ನ, ರೂಪ, ಸೌಂದರ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ತನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಲಿಗೆ ಚಪಲಕ್ಕೆ
ಜಿಲೇಬಿ ಒಂದೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಹಸಿವು. ಆದರೆ ನಾಲಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅಂತ. ದೋಸೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದೇ ಸಾಕಿತ್ತು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ 300 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ. 300 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆಹಾರ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಸಿಟಿ ಬಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ 300 ಅಥವಾ 500 ಗ್ರಾಮ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು 2 kg 3 kg ಎಲ್ಲ ತಿಂತೇವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ರೋಗಿಗಳಾಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳೇ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 63 ಶರಕ ಪುರುಷರ ಕಥನ. ಆ ಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ತೀರ್ಥಂಕರಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ವಾಸುದೇವ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಪ್ರತಿವಾಸುದೇವರು ಹೇಗೆ ಆದರು, ಅವರ ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರ ಶರೀರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿತ್ತು, ದೇಹ ಸೌಷ್ಠವೇನು, ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ಯುಕ್ತಿ ಏನು, ಮುಕ್ತಿಯ ದಾರಿ ಏನು ಅನ್ನುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಆ ವಿವರಣೆಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈ ಯುಕ್ತಿವಂತನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಚರಣಾನಿ ಯೋಗ. ಈ ಚರಣಾನಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ, ನಮ್ಮ ಸಭ್ಯತೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಕೃತಿ, ಈ ಕರ್ಮಗಳು, ಇವುಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಅದನ್ನು ದಾಟುವ ಬಗೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಭ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಬಾಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಪಡೆದು ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಓದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಓದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಶ್ರಾವಕಾಚಾರ ಧರ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮೌನದಿಂದ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೂವಿನಂತೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗುಲಾಬಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೇವಂತಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಜಾಜಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಸುಂದರ. ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅಂದರೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವನ್ನು ದಾಟಿ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು ಸುಂದರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದು ಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೋ ಅದು ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅಳುವನ್ನು ಭರಿಸ್ತದೆ, ಆ ನಂತರ ಜಗತ್ತಿನ ಭಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಆನಂದವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಭಯಂಕರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಸಮಾಧಾನ, ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳಗಣ್ಣು ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳು, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಅಪರಿಗ್ರಹವಾಗಿ ಇರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಸಭ್ಯತೆ, ನಮ್ಮ ದಾನ ಗುಣ, ನಮ್ಮ ದಯೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಕಂಪ, ನಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಬಿಸಿಲು ಬಂದ ಹಾಗೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದ ಹಾಗೆ. ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ಬಾಯಾರಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆಗಾಗ ನೀರು ಕುಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 3 ಗಂಟೆ ತಡೆದು ನಿಂತು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 6 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 24 ಗಂಟೆ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಬೇಡ. ನಾಳೆಯ ದಿನದ ನೀರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಮೃತದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ಮಹತ್ವ. ಹಾಗೆ ಹಸಿವಿನ ಮಹತ್ವ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಂತ ಇರುವವರಿಗೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ, ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರು, ವಡೆ ಯಾವುದು ರುಚಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿಂದಾಗ ಬಹಳ ರುಚಿಯಾಗ್ತದೆ. ಅದು 1 ಬಾರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ, 2 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ, 3 ಬಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ತಿಂತ ಇರುವವರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ,
ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ರುಚಿ ಹಸಿವಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಬೇಕು, ಪಶುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಕ್ಕಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಸರೋವರಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆರೆಗಳೇ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೆರೆಗಳಿಲ್ಲ, ನದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಕೆರೆಗಳು ನದಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಳೆ ಬಂತು, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂತು. ಪಾಪ ಪಕ್ಷು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಳೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ನೀರು. ಆಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಹಿಂಸಕರೇ ಇದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕವಣೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಏರ್ ಗನ್ನಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಸಭ್ಯತೆ, ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್, ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶ್ರಾವಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅಥವಾ ಬಾಯಾರಿದಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿಂತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಹ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 15 ದಿನ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಅವಲೋಕನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅಲುಬ್ಧತೆ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ನಿಗರ್ವ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ, ತನ್ನ ಬಳಗದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಭಯದಾನ, ಔಷಧದಾನ, ವಿದ್ಯಾದಾನ, ಅನ್ನದಾನದ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ತಾನೂ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುತ್ತಾ ತನ್ನವರನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರಾವಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವ ಭವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಣ್ಯ ಬಂಧದ ಕಾರಣದಿಂದ. ಹಾಗೆ ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯ, ಬಂಧ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 8 ರೀತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಥಿತಿ ಬಂಧ, ಅನುಭಾಗ ಬಂಧ, ಪ್ರದೇಶ ಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಟಿದಂಥ ಮುಳ್ಳುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿರಾಳವಾಗುವಂಥ ಭಾವವು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಔದಾರ್ಯಿಕ ಭಾವ ಅಂದ್ರೇನು, ಕ್ಷಾಯಿಕ ಭಾವ ಅಂದ್ರೇನು, ಔಪಶಮಿಕ ಭಾವ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಾರಿಣಾಮಿಕ ಭಾವ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ. ಈ ಪಾರಿಣಾಮಿಕ ಭಾವಗಳು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಭಾವ. ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ತಲ್ಲೀನರಾದಾಗ ದರ್ಶನಾವರ್ಣ್ಯ, ಜ್ಞಾನಾವರ್ಣ್ಯ, ವೇದನೀಯ, ಮೋಹನೀಯ, ಆಯುಷ್ಯ, ನಾಮ, ಅಂತರಾಯ, ಗೋತ್ರಗಳೆನ್ನುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಮಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಭಗವಾನ್ ಆದಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಾಗತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ತೀರ್ಥಂಕರು ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಮೋಷನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಚಾರಿತ್ರದ ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳು, ಈ ಆಯುಷ್ಯ, ಈ ರೂಪ, ಈ ಸೌಂದರ್ಯ, ಈ ಜಗತ್ತು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುವುದಾದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮೋಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ 8 ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಯ ಮಾಡಿದವರು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ,
ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಮಲಿನವು ಯಾವುದೂ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು, ಬಿಂಬವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚೈತ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲವಾಗಲಿ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಜೋಗದ ಆ ಜಲಪಾತದ ಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀರು ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗೆ ತಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ, ಅಥವಾ ಮುಗಿಲಿನಿಂದ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಮಲಿನವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋಯಿಸಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮನಗಳನ್ನು ತಣಿಸಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೋಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ನಾಶವಾದ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಮ ಔದಾರಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸುಂದರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಿರಿತನವು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅವಲಂಬನೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಂದರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ, ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸದೇ ಇರೋಣ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂದುವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ಬಲ್ಲಾಳು, ಶ್ರೀಯುತರಾದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೈನರು, ರತ್ನಾಕರ್ ಜೈನರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ, ಕೆಲವು ಸಮಿತಿಯವರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಿರಿಯ ರಥೋತ್ಸವ, 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹಿರಿಯ ರಥೋತ್ಸವ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಬರಲಿ, ಬಂಟ್ವಾಳದವರು ಬರಲಿ, ಪುತ್ತೂರಿನವರು ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯವರು ಬರಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಥ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದೆವು, ನೀವು ರಥ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ರಥ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯುಗಲ ಮುನಿಗಳು ಕರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪುಷ್ಪರಾಜರಿಗೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಜಯಂತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು 10 ಬಾರಿ ಇಡಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಸದಿ, ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ತಿಯವರು ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ರಥೋತ್ಸವ 12ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ರಥದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿರುವುದು, ನಾವು ಹೇಳುವುದು ನೀವು ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂವತ್ಸರದ ಪ್ರತೀಕ ರಥ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋದು, ಯಾವುದು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರಥ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ರಥದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಥದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೀತರಾಗ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಾಟಕ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ನಮಗೆ ತುರ್ತು ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಜರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣಸಂಪನ್ನನಾದ ತ್ರಿಲೋಕ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಆ ಪೂಜ್ಯನನ್ನು 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸೋಣ. ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಂಚೆ ಶುದ್ಧ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಗಿತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಬೈಯುವುದು, ಕೆಲವರು ಅವರವರೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾ? ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ, ಸಭ್ಯತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೈಯುವುದಕ್ಕೆ, ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕೆಡಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಾತ್ಮರಾಗೋಣ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಂ ಪರಮಂ ತಪಃ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಜಯಂತಿಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಮಹಾವೀರ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಜಯಂತಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಯಾರ್ದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತದೋ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ, ಜನ್ಮದಿನ, ಜಯಂತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಜನ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ಪದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಬಸದಿಗೆ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ, ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ವೃತೋಪದೇಶ, ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಎಷ್ಟು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮುಗಿತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬಸದಿಗಳು, ಗಜಲಕೇರಿ ಬಸದಿ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲದ ಬಸದಿ ನಮ್ಮದೇ ಬಸದಿಗಳು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಮಂಜೂರು ಬಸದಿಯ ಪೂಜೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪುನರಪಿ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಚಿಕ್ಕ ಸಮಾಜ, ಚೊಕ್ಕದಾದ ಸಮಾಜ, ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಬಸದಿಯ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತನುಮನ ಧನದಿಂದ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಪುಷ್ಪರಾಜ ಎಂಬುವರು ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮತಿ ಬಲಾಳ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಮ್ಮ ಬಲಾಳ್ ಈ ಬಸದಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇದು ಅಜೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಂಥ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಆಧಾರ, ಅಂಥ ಹಿರಿಯ ಶ್ರಾವಿಕೆಯರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭರತಭೂಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ 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 ಭಟ್ಟಾರಕ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಪುನೀತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಮಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಧರ್ಮಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೂಜೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ನಂತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಪಾದಾಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪೋಷಕರಾಗಿ ನೀಡಿದಂಥ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಕೆ ಬಳ್ಳಾರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಹಾಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪಡಿವಾಳ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಪಡಿವಾಳ್ ಮಹಾವೀರ್ಜಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಹಾಪೋಷಕರಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಹಾಗೆ 5,000 ಹಾಗೆ ನೀಡಿ ಪೋಷಕರಾದಂಥ ಸುಮಾರು ಶ್ರೀ ಅತುಲ್ ಸುರಾನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಕೆ.ಸಿ. ಮುದ್ಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುಣಪ್ಪ ಜೈನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಪ್ಪೆಪದವ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಅರಿಂಜಯ ಜೈನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಬಳ್ಳಾರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎನ್. ಸುಕುಮಾರ್ ಮೈಸೂರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿ ಬಳ್ಳಾರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಜಯವರ್ಮ ಹೆಗಡೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಬಳ್ಳಾರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲತಿ ಹೆಗಡೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಬಳ್ಳಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಂದೀಪ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ವಿಜೇಶ್ ವಿದ್ಯೇಧರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು,
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಜಿರಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ವಿಲಾಸ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಜೀವಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಳಿಭಟ್ಟು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇರುವತ್ತೂರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ರವಿವರ್ಮ ಎಸ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ವರ್ಷಕುಮಾರ್ ಕರ್ಣಂತಾಯ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಸುಗಣೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಜಗದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಸಿಮಂದರ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಿಎ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ವಿಕಾಸ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಶ್ರೀ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಹಾಗೆ ದರ್ಶನ್ ಇಳ್ಕರ್ ಹೊಸದುರ್ಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನವರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೂಡ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ.
ನುಡಿಯ ನುಡಿದನು ಉನ್ನತಾಸನವೆತ್ತಿರಲೊಂದು ಬೀಗುಮ್ಮೆ ಮಂಗಳವಾದುದು ವಿನವಿಲ್ಲದೆ ಪೂಜಿಪೆ ಉನ್ನತಾಸನ ದೇವನೊಂದು ಬೀಗುಮ್ಮೆ ಮಂಗಳವಾದುದು ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಹೀಂ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಚತುರಾಣಿ ಗಣೇಭ್ಯೋ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಚರಣಕಮಲೇಭ್ಯೋ ಸುರಭಿ ಶರಣಾಂತರಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂಚು ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಚು ಮೇಲೆ
Ichi